ನಮಸ್ಕಾರ. ಸದಾನಂದ ಬಾಂಬ್ನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಸಹಿತ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೂಟಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಲೂಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತನ ಏಷ್ಯಾದ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಮತ್ತು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ರೈತರು ದಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ, ಟಿಕ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ, ಗಾಜಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕೃಷಿ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಸಹಿತ ಆಕ್ರೋಶ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹಿತ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಗ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 8 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೌನ್ಗಳನ್ನು ಅದಾನಿ ಕಂಪ್ನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕುಳಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಲೂಟಿಕೋರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಂತರ GST ಬಂತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನೋಟುಬಂದಿ ಆಯಿತು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 2ನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮತ್ತು ನೌಕರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ನಾವೇ. ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು 104 ಪೈಸೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ 4 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 400 ಜನ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. BJP ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕಿಸೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದು? ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಿದಾರಾ? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದಾರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಲೂಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು MP ಗಳ ಪಗಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸಹಿತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. MLAಗಳದ್ದು ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ತಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೈತರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, 3 ಬಿಲ್ಗಳಿದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಊಟದಾಗಲಿ, ಇವರು ಬಟ್ಟೆದಾಗಲಿ, ಇವ್ರು ತಿರುಗಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇವರು ವಿಮಾನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇವು ಕಾರ್ ಗಾಡಿಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಹೊಸದ. ಮತ್ತು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಟ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और वो किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है, और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो। पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। किसी भी राजा का विनाश आ जाता है ना, विनाश आ जाता है, तब वो इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा, मेरा करना है जो कर लीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़क पे जनता उतरने लगी है, तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे इस सदन से कि नरेंद्र मोदी जी को भी ये अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लुट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं। वो सब के सब कहना पड़ेगा। देश जो बना है वो यहां पे रहने वाले लोगों से सभापति महोदय देश बना है। अगर वहां के लोग खुश नहीं है, अगर वहां के लोग संतुष्ट नहीं है, तो वो देश पर कैसे खुशहाल हो सकता है? सिर्फ झूठे नारे लगाने से, झूठी बातें करने से कोई देश खुश नहीं हो जाता। सभापति महोदय किसान पढ़े, अलग अलग बॉर्डर पे पढ़े, 2 मिनट में कर रहा हूं। सभापति महोदय अलग अलग बॉर्डर पे पढ़े, बच्चे उनके बैठे हैं, महिलाएं वहां पे बैठी हैं, विनती कर रहे हैं बेचारे कि साहब ये 3 जो बिल लाई है केंद्र सरकार, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी मंडियां बर्बाद हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी इन तीनों बिल को वापस ले लो। और प्रधानमंत्री जी को इतना अहंकार हो गया है कि मैंने जो बिल ले आया, भला उसका विरोध किसी ने क्यों कर दिया? उस अहंकार में वहां कीलें लगा दी जाती हैं, वहां पे ऐसे ऐसे बैरिकेड बना दिए जाते हैं, वहां पे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान की कोई सेना अटैक करने आने वाली हो, उससे ज्यादा वहां पे सुरक्षा के इंतजाम करे जा रहे हैं। सभापति महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी भी राजा का विनाश आ जाता है ना, विनाश आ जाता है, तब वो इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा, मेरा करना है जो कर लीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़क पे जनता उतरने लगी है, तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे इस सदन से कि नरेंद्र मोदी जी को भी ये अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लुट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं। वो सब के सब कहना पड़ेगा। सभापति महोदय भाड़े के टट्टू रख रखे हैं, सोशल मीडिया पे रख रखे हैं, वो मोदी मोदी करते हैं, वो उसकी बड़ाई करते हैं, वो भड़ाई करते हैं। और मैं कहता हूं ऐसे ही चाटुकार, और कुछ चाटुकार होते हैं, वही उसको मरवाते हैं, वही उसको बर्बाद करवाते हैं। और यही हश्र आप देखना सभापति महोदय, ये केंद्र सरकार का होने वाला है। इसलिए मैं तो मांग करता हूं यहां से कि नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके और सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से कि मुझसे गलती हो गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था और मैं माफी मांगता हूं। इन बिलों को वापस लेता हूं और एमएसपी पे पूरी फसलों को खरीदे। और जो डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगा रखा है दुनिया भर का, सभापति महोदय जो डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और वो किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है। और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो। पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं? और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था। फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए? आपने मूर्ख बनाया, भावनाओं को भड़काया जनता की को, और आप जनता को भड़का के वहां बैठ गए। और इस बात का पाप लगेगा। और आपको मैं तो कहता हूं कि देखना, इसी जिंदगी में रहते रहते आपको सजा भुगत के जानी पड़ेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय।